शान्तिमन्त्राः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৪১ নম্বর শ্লোক। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাन् লোকাन् উষিত্वा শাশ্বতি সমাः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे যোগভ্রষ্টভিজায়তে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাগণের প্রাপ্য লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি উচ্চলোকে বহুকাল বাস করে পুনঃ সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্ম মার্গের মধ্যে যে অষ্টাঙ্গ যোগ সেই যোগটির কথা বিশেষ রূপে বলেছেন। অষ্টাঙ্গ যোগ বা সমাধি যোগ, যেটা আমরা পাতঞ্জল যোগ দর্শনে পেয়ে থাকি, তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে আত্মতত্ত্বকে লাভ করা, আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার। আত্মতত্ত্ব লাভ হলে, আত্মজ্ঞান লাভ হলে মুক্তি হয়। যখন সেই আত্মজ্ঞান লাভ হয় সমাধিতে, তখন সেই মুক্ত ব্যক্তি সকলের মধ্যে সে একই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন। বাইরের কোনো বিষয়ই তাকে মুগ্ধ করতে পারে না, তাকে বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না, তার সে আত্মজ্ঞানকে কখনো টলাতে পারে না। এই আত্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ যখন এসেছে, তখন অর্জুন তার নিজের কিছু সংশয় সেখানে ভগবানের কাছে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল, সেই জন্য এই আত্মজ্ঞান বা এই যে সমত্ব দৃষ্টির কথা আপনি বলেছেন, সেটি আমি যথার্থভাবে বুঝতে পারিনি। তখন ভগবান তাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, হ্যাঁ, মন আমাদের অত্যন্ত চঞ্চল এবং একে বশে আনা
সত্যিই খুব কষ্টকর, কিন্তু অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা এই মনকে, চঞ্চল মনকে, যেটা বিক্ষিপ্ত মন, সেই মনকে বশীভূত করতে হবে। তারপর অর্জুন আবার একটি প্রশ্ন করেছেন, যে আমাদের মন শ্রদ্ধাযুক্ত, কিন্তু সেই রকম প্রযত্নবান নয়, সেই রকম চেষ্টা করে না। সেই অবস্থাতে কোনো ব্যক্তি যদি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কিছু চেষ্টা করে, তারপর মনের বিক্ষিপ্ততার কারণে সেখান থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে সে কি উম, সিদ্ধি লাভ করে, বা তার কি গতি হয়? সেই প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন এই শ্লোকটি, আগেও একটি শ্লোক বলেছেন। বলেছেন যে যিনি কিছুমাত্র পুণ্য কাজ করেন, তার কখনো হীন গতি প্রাপ্ত হয় না। যিনি কিছুমাত্র ভালো কাজ করেন, কর্মযোগী বলুন, সমাধিযোগী বলুন, যদি তিনি আধ্যাত্মিক মার্গে কিছুদূর অগ্রসর হন, তাহলে তার কখনো দুর্গতি হয় না। পরবর্তী জন্মে তিনি যেখান থেকে পূর্বজন্মে শেষ করেছেন, তারপর থেকেই শুরু করেন। অর্থাৎ তার অধোগতি লাভ হয় না, তিনি উচ্চগতি লাভ হয়। এবং এই শ্লোকে বলছেন, প্রাপ্য পুণ্যকৃতাম লোকান উষিত্বা শাশ্বতী সমাহ। অর্থাৎ তিনি পুণ্যফল লাভ করার পর সেই পুণ্যলোকে যান। যখন তিনি ভালো কাজ কিছু করেন বা আধ্যাত্মিক মার্গে যান, তখন তার পুণ্যফল হয়। সেই পুণ্যফল লাভ করার ফলে তিনি সেই কর্মফল ভোগ করার জন্য তিনি স্বর্গলোক প্রভৃতিতে যান এবং সেখানে বহুকাল থাকেন, পুণ্যফল ভোগ করেন। কিন্তু ভোগ করার পর যখন তার নতুন কোনো ফল, বা তিনি যখন মর্তে আসেন, তার পুনরায় জন্মগ্রহণ করার ফল উৎপন্ন হয়, তখন তিনি কি নির্জনিতে জন্মগ্রহণ করেন, বা তার পূর্ব কিছুই, পূর্বের যে পুণ্য ফলের ফলে বা যে আধ্যাত্মিক মার্গে তিনি গেছেন, তার কি কিছুই সংস্কার বা কিছুই থাকে না? তার কি অধোগতি প্রাপ্ত হয়? তখন ভগবান বলছেন না। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? শুচীনাম শ্রীমতাঙ্গে হে যোগ ভ্রষ্ট অভিজায়তে। সেই যোগভ্রষ্ট, অর্থাৎ তিনি যোগ শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে মানসিক চঞ্চলতার কারণে বা বিভিন্ন কারণে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তিনি শুচি, অর্থাৎ পবিত্র লোকের বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমতাম, যেখানে তার শ্রী, অর্থাৎ সৌন্দর্য বা ধনসম্পদ আছে, এই রকম ব্যক্তির বাড়িতে, অর্থাৎ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়িতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এমন বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে তিনি তার বাকি আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পন্ন করার জন্য সুযোগ পান। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যখন পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করবেন, তখন তিনি অবস্থাপন্ন এবং পবিত্র ব্যক্তির বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য আমরা দেখি যে, যদি আমরা কোনো মহাপুরুষের জীবনী দেখি, দেখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার পূর্বপুরুষেরা বা তার পিতা মাতা পিতামহ প্রভৃতিরা তাদেরকে এমন একটা পরিবেশ দিয়েছেন, যাতে তারা সেই পথে যাওয়ার জন্য বা আধ্যাত্মিক তাদের সাধনা পূর্ণ করার জন্য একটা সুযোগ পেয়েছেন। আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা যদি ধরি, যার কথাই ধরি না কেন, বিবেকানন্দের কথা ধরি, সকলেরই দেখবেন বাবা মা, তারা তাদের একটা একটা পরিস্থিতি ছিল, যেখানে মানে যেই পরিস্থিতিতে ঠাকুর বা স্বামীজির মতো যারা আধ্যাত্মিক পুরুষ, যুগপুরুষ, তারা তাদের আহ, যেটুকু অল্প সাধনা বাকি ছিল, সেই সাধনাগুলো সম্পন্ন করে মহাপুরুষত্বে উন্নীত হয়েছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। এরকম অনেক অজানা যোগী আছে, যাদের বাড়িতে, যাদের গৃহে, সবাই যে অবস্থাপন্ন তা হয়তো নয়, আমরা দেখে থাকি সবাই অবস্থাপন্ন নয়, কিন্তু তারা পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তাদের বাড়িতে একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল। এইটা আমরা সকলেই দেখতে পাই, যে তাদের পূর্বপুরুষেরা বা তাদের বাবা মা, তারা যদি
কখনো পবিত্র বা অশুচি হন, অপবিত্র হন, তাহলে কিন্তু সেই জায়গাতে আমরা কখনো কোনো মহাপুরুষের জন্ম দেখি না। সেই জন্য ভগবান যেই কথাটা বলছেন যে তিনি শুচি ব্যক্তির বাড়িতে বা অবস্থাপন্ন বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন, এই কথাটা আদতে ঠিক। এবার সবসময় সব ক্ষেত্রে হয়তো শ্রীমত মানে অবস্থাপন্ন বাড়িতে হয় না, কিন্তু পবিত্র ব্যক্তির বাড়িতে বা সেখানে একটা আধ্যাত্মিক সুন্দর পরিবেশ থাকে, যেখানে তিনি তার বাকি সাধনা পূর্ণ করতে পারেন বা তার একটা আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক একটা পরিবেশ তৈরি থাকে। এইটা কিন্তু আমরা দেখে থাকি। ভগবান সেই কথাই বলছেন। আজকের মনন এখানেই আমরা শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক যে জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। সকলকে সুপ্রভাত।